નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં કક્ષા 4 દ્વિતીય ભાષા દ્વિતીય સત્રમાં આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં ભણવાના છે। આ ચોપડી તમારે હવે તમને બહાર કોઈ પણ તમને બુક સ્ટોર પરથી મળી જશે, બરાબર। જેમ ગુજરાતી, પર્યાવરણ છે, ગણિત છે, એ રીતે આની પણ તમને પુસ્તક તમારે દ્વિતીય સત્રમાંથી આપણે ત્રીજા ધોરણમાં પણ હિન્દી ભણી ગયા છે અને પહેલા સત્રમાં પણ ચોથા ધોરણમાં ભણી ગયા છે, પણ આ ગવર્મેન્ટનું પુસ્તક છે, સરકાર દ્વારા આપણને આપવામાં આવ્યું છે, બરાબર। તો દરેક બુક સ્ટોર પરથી તમને આ પુસ્તક ભણવાનું છે। આજે આપણે એક નવી ચોપડીમાંથી ભણીશું હિન્દી કક્ષા 4 દ્વિતીય ભાષા દ્વિતીય સત્ર। આપણી પ્રથમ ભાષા કઈ છે? ગુજરાતી, અને દ્વિતીય ભાષા છે આપણી હિન્દી, અને આપણી રાષ્ટ્રભાષા પણ હિન્દી। તો આ પુસ્તક આપણે આજે દ્વિતીય સત્રમાં ભણવાનું છે। જોઈ લો, દ્વિતીય સત્ર એમાં અહીંથી આપણને પહેલા આપ્યું છે પહેલી। પહેલી તમારે ઉકેલવાની છે, બરાબર છે, વાંચવાની છે અને એના જવાબ પણ તમારે શોધવાના છે। હું તમને ખાલી એક વખત વાંચી સમજાવીશ, તમારે એને વિચારીને એના જવાબ આપવાના છે। और छोरना मेरा कोई प्रथम कटे तो समझो काश, अंत कटे तो मालिक बन जाओ, मध्य कटे तो समझो आश। इस पहेली का क्या उत्तर होगा आपको बताना है मुझे, ठीक है। मैं बता देती हूँ, इसका नाम है आकाश। क्या नाम है इस पहेली का? उत्तर क्या है? आकाश। इसी तरह ये तीन पहेली का आपको उत्तर मुझे बताना है, ठीक है। बिना तेल के बिन बाती के फैलाता जग में उजियारा, शाम ढले जब छिप जाता वह छा जाता जग में अंधियारा। तो देखो, न कोई तेल है न कोई बात है, सिर्फ वह हमेशा क्या करता है? जग यानी कि दुनिया, पूरी दुनिया में उजाला फैलाता है, और जब शाम ढले तो वह जिस तरह छिप जाता है तो सारे जग में क्या हो जाता है? अंधियारा, अंधेरा। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इस पहेली का उत्तर क्या है, ठीक है। तो आपको अपनी नोटबुक में उसका उत्तर लिखना है। उसके आगे रहता र, उसके पीछे रहता र, 3 अक्षर का है यह नाम, एक पेड़ का है यह नाम। तो इसमें भी क्या कहा है? उसके आगे भी र और पीछे भी र है, सिर्फ हमें बीच का शब्द ढूंढना है। उस पेड़ का नाम क्या है? तो उसको भी आपको मुझे बताना है। सीधी सबको नीर पिलाती, उल्टी होकर दिन कहलाती। ये तो बहुत सीधा और हमें इसमें ही उसका उत्तर हमें दिखाई देता है। नीर, सीधी सबको नीर पिलाती, नीर यानी कि पानी, उल्टी होकर दिन कहलाती। दिन को हम सीधी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मालूम है उसका उत्तर क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे हम पाठ इसमें इकाई 1। देखो यहाँ पे गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल, गांधीनगर सेक्टर 10A, ठीक है, गांधीनगर, यहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो हम यह पुस्तक को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ कौन सी इकाई है? नई राह, इकाई नंबर 1, नई राह। तो हमें कक्षा 4 में नई राह हमें हिंदी में पढ़नी है, ठीक है। इसमें हमें, हमारे लिए तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यही पुस्तक दी है, तो हमें क्या करना है? हमारी एक नई राह, नई हिंदी में हमें यहाँ से फिर से, जो आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे? सभी शब्दों को पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक इकाई नंबर 1, पाठ 1, नई राह। अभ्यास 1, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए।
तो सबसे पहले हम सभी शब्दों को यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, सभी शब्दों को हमें पहचानना है कि इस चित्र को क्या कहते हैं हिंदी में, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। इसी तरह उसे पहचानना है, पढ़ना है और साथ साथ मेरे साथ आपको बोलना भी है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले पतंग, वेरी गुड। तो आपको बहुत अच्छी लगती है पतंग। अब तो उत्तरायण भी आ रही है तो आपको पतंग अब सबसे ज़्यादा अभी उड़ाते होंगे। पतंग, तोता, मोर, घोड़ा, हाथी, घर, रथ, मोटर, पेड़, पपीता, टमाटर, डमरू, ठठेरा, छाता, सीढ़ी, सपेरा, थन, यज्ञ, धनुष, क्षत्रिय और ऋषि। तो यही सभी शब्द हमें पहचानने हैं। ठीक है। मैं फिर से एक बार हिंदी में और उसका अर्थ गुजराती में भी आपको मैं समझाऊंगी। कोई शब्द ऐसे है कि सिर्फ उसका एक ही अर्थ होता है, वह गुजराती में भी देखो। यह पतंग तो हम આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ, એને પતંગ જ કહીએ છીએ। ઠીક છે। તો એ રીતે જે શબ્દો આપણે એનો અર્થ અલગ થતો હોય, દાખલા તરીકે તોતા તો આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ, એનો અર્થ એને શું થાય, પોપટ। એ રીતે હું તમને જે પણ હિન્દીમાં એના અર્થ ગુજરાતીમાં સાથે સાથે બદલતા હશે એને હું સમજાવતી જઈશ। બરાબર છે। પતંગ તો પતંગ, તોતા પોપટ, मोर એટલે मोर, घोड़ा घोड़ो, हाथी तो हाथी, घर तो गुजराती में शू थाय घर, रथ तो रथ। આપણે જોઈએ છે ને રથ તો કેવો પેલો સારથી લઈને હાંકે છે કૃષ્ણ ભગવાનનો, એ આ રથ છે। મોટર, મોટર તો મોટર, પેડ તો શું થાય બાળકો, તમને ખબર છે ચિત્ર જોઈને પણ આપણને ગુજરાતી શબ્દો आवड़ी जाए छे। पेड़ यानी कि हाँ झाड़, पपीता यानी कि पपैयू, टमाटर यानी टामेटू, डमरू तो डमरू, ठठेरा तो कंसारो, जे आपणे वासन बनावे छे ए, बराबर छे, एने शुं कहेवाय कंसारो। आपणे बधुं पर्यावरणमां धंधादारी ने बधुं कारीगरण बधुं जोई गया छे ने, एमां आवे छे एक आ ठठेरा। छाता तो छतरी, सीढ़ी तो આપણે શું કહીએ છીએ, सीढ़ी જે દાદર કહીએ છીએ ને આપણે ચડવા માટે, એ सीढ़ी। સપેરા, ચિત્ર જોઈને પણ આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ કોનું ચિત્ર છે। હા, અહીંયા સાપ છે ને વગાડે છે, કોણ છે, મદારી। ઠીક છે। તો સપેરાને શું ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે, મદારી। થન, થન यानी कि જે આપણને ગાયમાં હોય છે એને શું કહેવાય, આંચળ। यज्ञ तो यज्ञ, धनुष तो धनुष, क्षत्रिय तो क्षत्रिय, ऋषि तो ऋषि। ठीक है बाळको। तो आ रीते तमारे वारंवार बधा ज शब्दोने वारंवार बोलवाना छे अने लखवानो पण ट्राय करजो। ठीक है। तो पहला सौथी पहला एनु वारंवार उच्चारण करो, पछी एने लखवानुं छे। जो आपणे तो त्रीजा धोरणथी शीखता आव्या छे, बराबर छे। तो अहींया आपणे अभ्यास नंबर 2 जोईशुं। अभ्यास 2, देखकर सही रूप से लिखिए। पहले हमने क्या किया, शब्दों को पहचाना, उसे पढ़ा और बोलने की प्रैक्टिस की। बाद में हमें क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है। तो पहले हमें पढ़ना है, पढ़ लिया और बाद में हम उसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उस पर बार बार उस पर लिखना है। ग, यहाँ पे देखो आपको एरो तीर मारेला छे ने, ए रीते आपणे घणी वखत जोईए छे कि आपणे नाना छोकरा घणी वखत लखेलुं होय छे ने तो गुजरातीमां न लखवुं होय छे ने तो आम लीटी करशे, पछी आम करीने आम न लखे छे घणा, बराबर। पण आ रीत शुं छे, खोटी छे। खरेखर न केवी रीते लखाय गुजरातीमां, आम करीने आम लखाय। ए रीते एटले अहींया तीर मार्युं छे। आपणे घणी वखते म लखवुं होय छे तो आम करीने आम लखीए छीए, बराबर। आम तो आ बधी रीत केवी छे, खोटी। तो आम लीटी करीने ऊपर आम करीने आम लखवानुं छे, बराबर छे। तो आ रीते आपणे साची रीत शीखवा माटे जे एरा मार्या छे ने ऊपर तीर, ए रीते तमारे लखवानुं छे। पहेला आम छे,
પછી આમ છે, આમ અને પછી આમ નીચે. તો સૌથી પહેલાં તમારે બધા જ અક્ષરો ઉપર શું કરવાનું છે? એક એક વખત ઘૂંટી લેવાનું. પછી એને આપણે નીચે અહીંયા લખવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો જુઓ અહીંયા પહેલાં ગ, મ. અહીંયા મરોડદાર અક્ષર નહીં લખવાના, બરાબર? આપણે ગુજરાતીમાં આમ કરીને આમ નીચે અહીં વાળીએ છીએ ને આમ કાનો એનો, એ રીતે અહીંયા હિન્દીમાં ક્યારેય અહીંયા વાળવાનું નહીં. સીધા જ અક્ષરો આવશે બધા. ન, ર, શ. આપણને ઘણી વખત ઉપર લીટી કરવાનો પહેલાં કંટાળો આવે છે, એટલે પહેલાં આપણે શું કરવાનું હોય છે? હંમેશા એ ભૂલવાનું નહીં. નહીં તો આપણે હિન્દીમાં લખ્યું એમ કહેવાશે નહીં. સ, જ્ઞ, ક્ષ. એ બોલતા જઈશું ને સાથે સાથે આપણે લખવાનું પણ છે. વ, પ, શ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, ત, થ, ધ, ગ, ય, હ, છ, ત્ર, ना छल्ले छे रू. ठीक है, तो इसी तरह पहले आपको क्या करना है? उस पर वो लिखना है और बाद में उसी तरह आपको यहाँ पे एक एक अक्षर यहाँ पे मूलाक्षर लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है बच्चों, जुओ हवे बीजा पेज पर. तो अहींया आपणे हवे शुं करवानुं छे? अभ्यास नंबर 3. तेमां गुजराती और हिंदी वर्णों को समझकर पढ़िए, बोलिए और लिखिए. पहला आपणे वाँच्युं, पछी लख्युं અને અહીંયા બંને છે સાથે સાથે ગુજરાતી અને હિન્દીમાં બંને મૂળાક્ષરો અહીંયા આપણને વર્ણો બધા આપેલા છે. તો શું કહે છે? ગુજરાતીમાં પણ વાંચો, હિન્દીમાં પણ વાંચવાનું છે અને બંને લખવાના પણ છે અને સાથે સાથે બોલવાના પણ છે. તો પહેલાં આપણે અહીંયા લખીશું ગ. તો ગ બોલીશું સાથે સાથે એને લખવાના છે. પહેલાં ગુજરાતીમાં ગ લખવાનું છે અને પછી હિન્દીમાં ગ લખીશું. તો અહીંયા લખવાનું છે ગુજરાતીમાં હવે મ, હિન્દીમાં લખવાનું છે મ. ન, ન, ર, ર, શ, શ. ગુજરાતીમાં મરોડદાર અક્ષર કાઢવાના છે, જ્યારે હિન્દીમાં આપણે સીધા જ લખવાના છે. જ્ઞમાં પણ જુઓ, જ્ઞ કેવું છે અહીંયા ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં કેવું આવશે? ખાલી આમ કરીને આમ ઉપર લીટી અહીંયા અડાડી દેવાની છે આપણે આ ઊભી. એ રીતે ક્ષ અને હિન્દીમાં આવશે ક્ષ. ઠીક છે, એવી રીતે બીજી લાઈનમાં લખીશું. વાંચવાનું છે અને સાથે સાથે બોલવાનું છે ને લખવાનું પણ છે. વ, વ, પ, પ, શ, શ, ટ, ટ, ઠ, ઠ, ડ, ડ, ઢ, ઢ. અહીંયા જે શબ્દો અહીંયા બદલાય એનું ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. ઢ કઈ રીતે લખાય છે અને ઠ કઈ રીતે લખાય છે, બરાબર? અમુક શબ્દો તો એમાં એમ જ છે. તો તમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, એ રીતે થમાં પણ કોઈ ફેરફાર નથી થયો.
ખાલી ઉપર આપણે લીટી કરવાની છે ને અહીંયા જે આપણે નીચે વારી દઈએ છીએ એવું હિન્દીમાં આપણે ખાલી ઊભી લીટી કરવાની છે. આ ભૂલ તો ક્યારેય નહીં કરવાની, બરાબર છે. હિન્દીમાં ક્યારેય આમ વારવાનું ભૂલ કરવાની નહીં. ઠીક છે. આપણે શું કરવાનું છે, ખાલી થ લખીએ એટલે આમ જ લખી દેવાનું, અને પછી આમ કરીને આમ આવી રીતે વારવાની ભૂલ કરવાની નહીં. ઠીક છે. રીતે ધ ગ ગ ય તો ય હ છ તો છ ત્ર રૂ તો રૂ, બરાબર છે. તો આ રીતે આપણે લખવાનું છે. ઠીક છે બાળકો. તો આ જ રીતે આપણે પહેલાં સમજવાનું છે, ચિત્રોને શબ્દો બોલવાના છે, વાંચવાના છે, પછી લખવાના છે, અને પછી બંને શબ્દો હિન્દી અને ગુજરાતી બંને આ રીતે તમારે ચોપડીમાં પણ લખવાના છે અને મારી નોટબુકમાં પણ આ જ રીતે તમારે લખવાના છે. ઠીક છે. તો જુઓ, ધોરણ 4માં દ્વિતીય સત્રમાં ભાગ 5, બરાબર. તો 5મા ભાગમાં તમારે આવશે આ રીતે નહીં રા. તો તમારે એમાં શું કરવાનું છે, સૌથી પહેલાં એ પણ આપણે અહીંયા સાથે સાથે જોઈ લઈશું. तो अँ जुओ नहीं रा एक कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. तो આપણે બધા જ શબ્દો આપણે પહેલાં પુસ્તકમાં ભણી ગયા છે. તો આને શું કહેવાય એ આપણે કૌંસમાંથી શોધીને અહીંયા લખવાનું છે. તો આને શું કહેવાય, ચિત્ર જોઈને જ આપણે પુસ્તકમાં આપણે એટલી વારંવાર એનો અભ્યાસ કરવાનો છે ને અહીંયા આપણે જાતે જ આપણે લખવાનું છે. ઠીક છે બાળકો. તો અહીંયા જુઓ કોનું ચિત્ર છે આ, તો હાથી. તો આપણે ભૂલ કરવાની નથી એ રીતે હાથી. શું છે અહીંયા थन. तो અહીંયા લખવાનું છે थन. इसे क्या कहते हैं, घोड़ा. तो અહીંયા લખવાનું છે घोड़ा. और यह है मोर. ठीक है. और इसे कहते हैं तोता. तो इसी तरह आपको मेरी नोटबुक में भी लिखना है. એવી જ રીતે આ પણ બધા જ શબ્દો આપણે પહેલા ચિત્રમાં ભણી ગયા છે અને કૌંસમાંથી શોધીને તમારે લખવાના છે. અને આમાં પણ અક્ષર દેખકર સહી રૂપ સે લીખીએ. જે મેં તમને ચોપડીમાં તમને આનો અભ્યાસ કરાયો એ જ તમારે લખવાના છે. ઠીક છે. અને બધા જ ચિત્રોમાં અમારે તમારે શું કરવાનું છે, સહી જોડે મિલાઈએ. અહીંયા શું છે, સહી જોડે મિલાઈએ પ્રશ્ન 4માં. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં શાનું ચિત્ર છે, રથ. તો અહીંયા રથ ક્યાં છે, ઈ. તો 1 નંબરમાં શું આવશે, ઈ. ઉત્તરમાં લખવાનું છે આપણે ઈ. ઠીક છે. બીજામાં શું છે, ડમરું. તો અહીંયા 2 નંબર આપ્યો છે આપણને. તો બીજામાં શું આવશે, ડમરું ક્યાં છે, હા અહીંયા. તો અહીંયા લખવાનું છે સી. ઠીક છે. એટલે આ રીતે તમારે બધા જ અહીંયા એના સામે ABCD ના આપણે લખીશું. ઠીક છે. આપેલા છે ચિત્રો અને તમારે બમાંથી શોધીને અહીંયા એની આગળ જે આવતું હોય ધનુષ, તો ધનુષમાં એ આવે છે તો આપણે અહીંયા એ લખવાનું છે. બરાબર. એ રીતે તમારે આ બંને પેજનું હોમવર્ક જાતે જ કરવાનું છે. અને આવશે આવી રીતે જે ચોપડીમાં આપણે લખ્યું કે ગુજરાતી ને હિન્દી, એ રીતે તમારે મારી નોટબુકમાં અને પુસ્તકમાં પણ આ જ રીતે અહીંયા લખવાનું છે. પહેલાં આવશે ગુજરાતી ને પછી આવશે હિન્દી. ઠીક છે. म ઊભી લીટીમાં જ અહીંયા આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે અહીંયા કશું મરોડદાર કે હિન્દીમાં અત્યારથી જે રીતે પ્રયત્ન કરશો તો તમને પાછળ આવી રીતે ક્યારેય આ રીતે વળવાનો થાય નહીં. ઠીક છે. આવજો. ફરી એક અધૂરા પાઠ સાથે ફરી મળીશું. બાય બાય.